আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আমি জেনারেল অ্যানাটমি অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম নিয়ে আলাপ করব। নার্ভাস সিস্টেমের যদি আমরা ফাংশন বলি তাহলে খুব ইম্পর্টেন্ট দুটো ফাংশন হলো, একটা সেন্সরি ফাংশন আর একটা মোটর ফাংশন, অ্যান্ড আরেকটা ফাংশন হলো ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য সেন্সরি অ্যান্ড মোটর ইনফরমেশন উইদিন দ্য ব্রেন। সো এই জিনিসটা প্রথমেই স্টার্ট হয় যখন একটা স্কিনের মধ্যে একটা পেইনফুল স্টিমুলি পড়ে। প্রথম যে পোর্শনটা এই স্টিমুলেশনটা গ্রহণ করে সেটাকে আমরা বলি রিসেপ্টর। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা সেন্সরি নিউরন, অ্যান্ড এই সেন্সরি নিউরনের একদম টার্মিনাল পোর্শনটাকে আমরা রিসেপ্টর বলি। সো এই রিসেপ্টর প্রথম এই সেন্সরি ইনফরমেশনটা কালেক্ট করে এবং এটা নিয়ে যায় সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের দিকে, এবং সে আরেকটা নিউরনকে স্টিমুলেটেড করে। এই নিউরনটা সেন্সরি নিউরনও না, মোটর নিউরনও না, এটাকে ইন্টার নিউরন বলা হয়। এই ইন্টার নিউরন একটা মোটর নিউরনকে এই ইনফরমেশনটা ট্রান্সমিট করে, এবং এই মোটর নিউরনের যে এক্সনটা, যেটাকে আমরা মোটর নার্ভ বলি, সেটার টার্মিনাল পোর্শনটাকে বলা হয় নিউরোমাস্কুলার জাংশন, যেটা নার্ভের একটা মাসেল গ্রুপ অফ মাসেলের সাথে অ্যাটাচ থাকে। এবং এই সেন্সরি ইনফরমেশনটা সেই মাসেলে পাস হয় এবং মাসেলটা কন্ট্রাকশন করে, এবং একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেসপন্সের মাধ্যমে এই পেইনফুল স্টিমুলিটি থেকে আমরা রক্ষা পাই। তাহলে একটা বেসিক ফাংশন অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম, দ্য কালেক্ট সেন্সরি ইনফরমেশন from the external world, not only external world, also from the within the body, যেমন pain in the abdomen, palpitation. This sensory information also collected by sensory nervous system, and this is the motor response: movement, sitting, running, walking. These are the done by the motor system. So we can classify the nervous system in many ways. For example, the structural or anatomical classification of the nervous system. There is a two type: central nervous system formed by the brain and spinal cord. Peripheral nervous system is formed by the some nerves. Cranial nerves. These cranial nerves arises from the lower surface of the brain. Spinal nerve arises from the spinal cord, and some autonomic nerves also present within our body cavities. Functionally, we can classify nervous system into two types: somatic nervous system, autonomic nervous system. The somatic nervous system is innervate. It is mainly composed of central nervous system and peripheral nervous system, and provides sensory and motor innervation of the all part of the body except the viscera in the body cavity, smooth muscle cell, and gland. So all sensory information collect from the body surface. This is the part of the somatic nervous system, sensory part of the somatic nervous system, and all voluntary muscle or skeletal muscle of the body is innervated by the motor part of the somatic nervous system. So somatic nervous system, motor part of the somatic nervous system never innervate cardiac muscle, smooth muscle, and gland. Autonomic nervous system. It also has sensory part and motor part. In some author, they only describe the motor part, because there is no separate sensory system for the autonomic nervous system. Sensory system of the autonomic nervous system is follow the somatic nervous system. So the pain from within the body is collected by the sensory part of the autonomic nervous system, and autonomic motor part of the autonomic nervous system is innervate heart, cardiac muscle, smooth muscle, and gland of the body. Now the nervous tissue. The composition of the nervous tissue is they contain only two type of cell: excitable cell neuron. This is the
special cell for the nervous system, main cell of the nervous system. And non-excitable cell are the neuroglia. They actually the supporting cell for the neuron. They call as non-excitable because if any stimulation is given, the action potential is not seen within this cell. Most important features of the nervous tissue: no extracellular matrix. It contains no extracellular matrix, only neuron and neuroglia. The number of the neuroglia is 10 times more than the neuron. Now, neuron. Neuron is the structural and functional unit of the nervous system. The parts of the neuron has cell body, processes, axon and dendrite. Cell body is the peripheral part of the neuron. It contains nucleus and other major organelle. Nucleus of the neuron is a single centrally placed and lightly stained with prominent nucleoli. The cytoplasm contains Nissel's body, a special type of organelle present only in the neuron. They actually formed by the free ribosome and rough endoplasmic reticulum. Neuron also contains a large amount of Golgi complex, mitochondria, neurofilament, microfilament, and microtubule, lysosome, centriole, lipofuscin granule, and manganese granule. The processes of the neuron. Dendrites arises from any part of the cell body. This is the cell body, so dendrites arise from any part of the cell body of neuron, and it's contain the Nissel's granule. Axon is developed from a particular location of the nerve cell body, and this particular location is known as the axon hillock. Histologically, we can easily identify the axon hillock because this portion is devoid of any organelle. And within the axon, there is no Nissel's granule. The classification of the neuron according to the polarity, according to the কোথা থেকে নার্ভ সেল বডির ঠিক কোন জায়গা থেকে একটা প্রসেসগুলো ডেভেলপ করবে তার উপর ভিত্তি করে এবং কয়টা প্রসেস ডেভেলপ করবে তার উপর ভিত্তি করে আমরা নিউরনকে ক্লাসিফাই করতে পারি। যেমন সিউডো ইউনিপোলার নিউরন, এখানে একটা প্রসেস থাকে এবং একটা প্রসেস দুই ভাগে ভাগ হয়ে একটা এক্সনের মতো বিহেভ করে আর একটা ডেন্ড্রাইটের মধ্যে বিহেভ করে, এবং যেটা ডেন্ড্রাইটের মতো বিহেভ করে সেটাকে আমরা পেরিফেরাল প্রসেস বলি, এবং এই পেরিফেরাল প্রসেসের টার্মিনাল পোরশনটাকে আমরা রিসেপ্টর বলি, যেটা সেন্সরি স্টিমুলেশন ফার্স্ট রিসিভ করে এবং সেই ইনফরমেশনটা পেরিফেরাল প্রসেস দিয়ে সেন্ট্রাল প্রসেস দিয়ে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ভিতর সেন্সরি ইনফরমেশনটা প্রবেশ করে। দিস ইজ bipolar cell. Here that's two side, only দুটো জায়গা থাকে, একটা জায়গা থেকে ডেন্ড্রাইটস এবং একটা জায়গা থেকে এক্সন বের হচ্ছে। এটি হলো মাল্টিপোলার নিউরন। মাল্টিপোলার নিউরনে অনেকগুলো ডেন্ড্রাইটস থাকে এবং নার্ভ সেল বডির যে কোনো জায়গা থেকে ডেন্ড্রাইটসগুলো অ্যারেজ করে, কিন্তু এক্সন থাকে একটা, এবং এই এক্সনের টার্মিনাল পোর্শনটা নিউরোমাস্কুলার জাংশন তৈরি করে, যেটা ইনারভেট করে অ্যাটাচ হয় যে কোনো মাসল ফাইবারের সাথে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফাংশন আমরা দেখতে পাই যে নিউরন তিন ধরনের: সেন্সরি, মোটর, ইন্টারনিউরন। কোনো বইতে সেন্সরি নিউরন অ্যান্ড মোটর নিউরন দুই টাইপের বলা আছে, ইন্টারনিউরনের কথা বলা হয় নাই। এবং অনেক বইতে বা অনেক লেকচারে ইন্টারনিউরনকে ডেসক্রাইবই করা হয় না। এটার কারণ হলো ইন্টারনিউরন আমাদের ফাংশনাল এক্সপ্লেনেশনের সময় খুব বেশি আমরা ইন্টারনিউরনের কথা বলি না,
কিন্তু ইন্টারনিউরনই হলো সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নিউরন আমাদের বডিতে। বেশিরভাগ নিউরনই আসলে ইন্টারনিউরন, খুব কমই আছে সেন্সরি নিউরন আর মোটর নিউরন। এখন আসো সেন্সরি নিউরন। আমরা দেখি যে সেন্সরি নিউরন কী জিনিস। তারা সেন্সরি ইনফরমেশন ক্যারি করে। কোথা থেকে ক্যারি করে? এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড থেকে ক্যারি করে, এবং অলসো উইদিন দ্য বডি থেকে তারা সেন্সরি ইনফরমেশন ক্যারি করে, এবং ক্যারি করে এই ইনফরমেশনটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে পৌঁছানো তাদের দায়িত্ব। একটু আগে যে আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোলারিটি যে ক্লাসিফিকেশনটা দেখলাম, সেই ক্লাসিফিকেশন থেকে আমরা দেখতে পাই যে সিউডোইউনিপোলার এবং বাইপোলার নিউরন আসলে সেন্সরি নিউরন। এখন আসেন আমরা একটু আলাপ করি যে সেন্সেশন অফ দ্য বডি, এটা কি কোনো ক্লাসিফিকেশন আছে? হ্যাঁ, এটার ক্লাসিফিকেশন আছে। কিছু সেন্সেশনকে আমরা জেনারেল সেন্সেশন বলি, কিছু সেন্সেশনকে আমরা স্পেশাল সেন্সেশন বলি। তাহলে কোন সেন্সেশনগুলোকে আমরা জেনারেল সেন্সেশন বলি? যেমন টাচ, টেম্পারেচার, পেইন, প্রেশার, প্রোপিওসেপশন, ভাইব্রেশন, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন, এই যে সেন্সেশনগুলো আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি, এটাকে আমরা বলছি জেনারেল সেন্সেশন। আর স্পেশাল সেন্সেশন যেগুলো খুব স্পেশাল, যেমন স্মেল, ভিশন, হিয়ারিং, ব্যালেন্স, টেস্ট, এগুলো, এই কয়েকটা সেন্সেশনকে আমরা বলি স্পেশাল সেন্সেশন। এখন আসো আমরা একটা সেন্সরি নিউরনের কী কী পার্ট আছে সেটা দেখে নিই। অলরেডি আমি এটা বলেছি, তারপরেও আবার আমি এটা বলতে চাচ্ছি। যেমন সেন্সরি নিউরন হয় বাইপোলার অথবা সিউডোইউনিপোলার। এটা যদি সিউডোইউনিপোলার হয়, একটা প্রসেস সেটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এটা পেরিফেরাল প্রসেস, এটা সেন্ট্রাল প্রসেস। পেরিফেরাল প্রসেসের টার্মিনাল পোর্শনটা রিসেপ্টর তৈরি করে, আর সেন্ট্রাল প্রসেসটা আরেকটা ইন্টারনিউরনের সাথে সিনাপস করে, অথবা এই সেন্ট্রাল প্রসেসটা অনেক সময় ডাইরেক্টলি মোটর নিউরনের সাথে সিনাপস করে। তাহলে এই হলো একটা সেন্সরি নিউরনের পার্টস: রিসেপ্টর, পেরিফেরাল প্রসেস, সেন্ট্রাল প্রসেস, ইন্টারনিউরন, সিনাপস উইথ ইন্টারনিউরন অর সিনাপস উইথ মোটর নিউরন। এখন আসো যে আমাদের বডিতে সেন্সরি নিউরন যে আছে, সেই সেন্সরি নিউরনগুলো বা সেন্সরি ইনফরমেশনটা পেরিফেরি থেকে একদম আমাদের সেন্সরি কর্টেক্স অফ দ্য সেরেব্রামে যাওয়ার পথে কি কি কয়টা ভাগে তারা ভাগ হয়। প্রথম যে সেন্সরি নিউরনটা থাকে সেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট অর্ডার নিউরন। এরপরে যেই নিউরনটা থাকে এটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনিউরন, সেন্সরি নিউরন বলাটা ঠিক না, আমরা এটাকে এই জন্য সেকেন্ড অর্ডার নিউরন বলি। সেকেন্ড অর্ডার নিউরন মানে যে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন যে ইনফরমেশনটা ক্যারি করেছে সেটা কিন্তু পাস হয় সেকেন্ড অর্ডার নিউরনে, এবং এটার লোকেশন সাধারণত থাকে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ভিতরে। এবং থার্ড অর্ডার নিউরন এটা থাকে, সেল বডিটা থাকে থ্যালামাসে। তাহলে এই হলো সেন্সরি ইনফরমেশন ফ্রম দ্য পেরিফেরি টু ব্রেনে যেতে আমাদের থ্রি সেটস অফ নিউরন লাগে: ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন, থার্ড অর্ডার নিউরন। এখন আসো মোটর নিউরন। মোটর নিউরন কী করছে? ব্রেন থেকে মোটর কর্টেক্স অফ দ্য সেরেব্রাম থেকে, ব্রেনের যে অংশটা আমাদের মুভমেন্ট বা মাসেল কন্ট্রাকশনটা নিয়ন্ত্রণ করে, সে জায়গা থেকে ইনফরমেশনটা একদম মাসেল পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যন্ত যে পাথওয়েটা, এই পাথওয়েটাকে আমরা ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট বলি। একদম লাস্ট পার্টে যে নিউরনটা থাকে সেটাকে আমরা বলি লোয়ার মোটর নিউরন, আর ব্রেনের কাছাকাছি যে নিউরনটা থাকে তাকে বলা হয় আপার মোটর নিউরন। আসলে এই যে
এই পাথওয়েতে অনেক ইন্টারনিউরনও আছে, কিন্তু মেইনলি আমরা আপার মোটর নিউরন এবং লোয়ার মোটর নিউরন এখানে ডিসক্রাইব করি। এখন আসো মোটর নিউরনের কী কী পার্টস থাকে। মোটর নিউরন একটা সেল বডি থাকে, একটা এক্সন থাকে যেটাকে আমরা মোটর নার্ভ বলতে পারি, এবং টার্মিনাল পোর্শন অফ দ্য এক্সন নিউরোমাস্কুলার জাংশন তৈরি করে, যেটা ইনারভেট করে স্কেলেটাল মাসল ফাইবারের সাথে। আমাদের মোটর নিউরনের টাইপ অলরেডি আমি বলে ফেলেছি। এটা দুইটা টাইপ, আপার মোটর নিউরন যেটা সেল বডিটা লোকেট করে দ্য মোটর এরিয়া অফ দ্য সেরেব্রাল কর্টেক্সে, এবং লোয়ার মোটর নিউরন যেটার সেল বডিটা থাকে স্পাইনাল কর্ডে। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে দুটো নিউরন কাজ করে, একটা হলো প্রি গ্যাংগ্লিয়নিক নিউরন আর হলো পোস্ট গ্যাংগ্লিয়নিক নিউরন। প্রি গ্যাংগ্লিয়নিক নিউরনের সেল বডিটা থাকে ল্যাটারাল হর্ন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ডে অথবা নিউক্লি অফ দ্য ব্রেইনস্টেমে। The postganglionic neurons located within the outside the central nervous system in lateral, collateral and terminal autonomic ganglia. Now interneuron. Interneuron connect the neural pathway and link between sensory neuron and motor neuron. So this is the complex structure of the nervous system. This is sensory information received by receptor. Sensory nerve carry this information. This is the peripheral part, this is the central part, and it's connect with the interneuron, or it directly connect with the motor neuron. And this is the motor cell body of the motor neuron. This is the motor nerve or axon of the motor neuron. This is the neuromuscular junction. It causes contraction of the muscle and a movement is occur. The classification of the neuron according to the size of the nerve fiber: Golgi type 1 neuron and Golgi type 2 neuron. Golgi type 1 neuron contain long axon and may be up to 1 meter in length. Example: pyramidal cell of the cerebral cortex, Purkinje cell of the cerebellum. Golgi type 2 neuron short axon that terminate in the neighborhood of the cell body and very numerous in cerebrum and cerebellum. This is the first part of the general anatomy of nervous system. For second part, please wait for next video. Thank you for watching.